सत श्री अकाल TV24 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करदे हां हेडलाइंस दे नाल। जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी विखे हुई हिंसा का अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने किया विरोध। भाजपा समर्थकों ने दीपिका का किया विरोध, जबकि खब्बियां धिरां ते बॉलीवुड कलाकारां ने दीपिका की की हमायत। मध्य प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ਨੂੰ कैप्टन अमरिंदर सिंह का मोड़वा जवाब, कहा किसी कीमत ते गैर संवैधानिक ते वंड पाऊ कानून ਨੂੰ लागू नहीं करेगी पंजाब सरकार। कैप्टन ने कहा भाजपा ਨੂੰ CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ कीमत चुकानी पवेगी। केंद्र की मोदी सरकार विरुद्ध किसान मजदूर ते आम लोग, मोदी ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ खिलाफ ट्रेड यूनियनां ਦੇ देश व्यापी बंद ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ, पंजाब ਵਿੱਚ बंद ਨੂੰ हिमायत, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ चेतावनी, मोदी अपने वादे पूरे करे नहीं ਤਾਂ संघर्ष होर ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। बिजली के मुद्दे लैके पंजाब सरकार ते अकाली दल आमो सामने, सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन सरकार ते बिजली कंपनियां विच मिली भुगते लगाए इल्जाम, कहा प्राइवेट कंपनियां नाल मैच फिक्सिंग कर उन्हां नूं फायदा पहुंचा रही है कैप्टन सरकार। ते बादल पक्षी लीडरां ने मता पास करके ढींडसा परिवार ते पार्टी नूं तोड़न दीआं सरगर्मियां दे लगाए इल्जाम, जबकि परमिंदर ढींडसा ने कहा रत्ता भी परवाह नहीं अजिहे मतिआं दी। परमिंदर ढींडसा ने कहा वधेरे अकाली वर्कर उन्हां दे नाल। हुणे मैं खबरां दा विस्तार। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी विच पिछले दिनी हुई हिंसा तो बाद देश भर विच रोस प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्थे ही विद्यार्थियों ते अध्यापकों के नाल हुई इस घटना की कई फिल्मी सितारियां ने आलोचना की है। इस तो इलावा कई फिल्मी हस्तियां ने सोशल मीडिया ते इस घटना ते विरोध जताया। इस दौरान मंगलवार रात को अदाकारा दीपिका पादुकोण भी दिल्ली स्थित JNU कैंपस विच पहुंची ते इस हिंसा की आलोचना की। यूनीवर्सिटी विच बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण भी विद्यार्थियों के समर्थन विच पहुंची। इस दौरान उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी विद्यार्थी संघ प्रधान IC घोष नाल मुलाकात की। दीपिका पादुकोण दे नाल साबका विद्यार्थी संघ प्रधान कन्हैया कुमार भी मौजूद सन। दीपिका पादुकोण कुछ देर JNU विच रुकण तो बाद उत्थों चली गई। इस तो बाद दीपिका सोशल मीडिया ते हीरो बन गई। जिथे कुछ लोग दीपिका की बहादुरी के कसीदे पढ़ रहे हैं, उत्थे ही कुछ लोग इसनूं दीपिका का पब्लिक स्टंट आख के बाईकाट छपाक वर्गी मुहिम चला रहे हैं। इस दौरान कई बॉलीवुड स्टार्स दीपिका की हिम्मत की दाद दे रहे हैं ते आई स्पोर्ट पादुकोण भी ट्विटर ते काफी ट्रेंड कर रहा है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने दीपिका पादुकोण की काफी तारीफ की ते सब नूं छपाक फिल्म देखण लई कहा। बॉलीवुड सैलीब्रिटी सिमी गरेवाल ने दीपिका पादुकोण नूं हीरो आख्या। बॉलीवुड अदाकारा शबाना आजमी भी इस मुद्दे ते खुल के बोल रही है। शबाना ने दीपिका की तारीफ विच कीते ट्वीट नूं शेयर किया। इन्हां प्रदर्शनां विच खुल के सामने आ रही स्वरा पास्कर ने भी दीपिका की हिम्मत की खूब तारीफ की। CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ते दीपिका की फोटो शेयर करदियां दीपिका की हौसला अफजाई की। इस दौरान कुछ लोग सोशल मीडिया ते दीपिका के JNU दौरे नूं पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं ते उन्हां खिलाफ बाईकाट छपाक ट्रेंड भी शुरू कर दिया गया है। होता है JNU में अलग हो जाता है, वहाँ पुलिस घुस के मारते हैं, यहाँ पे पुलिस बाहर खड़ी रहती है। यहाँ पे इनके लोग हैं, वहाँ पुलिस बाहर खड़ी रहती है। तो ये सरकार पूरी तरह से पुलिस को कंट्रोल कर रही है अपने, और सरकार अपने हिसाब से, सरकार का एक ही एम्बिशन है सिर्फ चुनाव जीतते रहना। वो सिर्फ खुद के लिए काम करती है, जनता के लिए काम। दिल्ली पुलिस का बयान आया है कि चूंकि दिल्ली पुलिस का कुछ भी बयान आए, दिल्ली पुलिस का बयान मेरे को सुनना नहीं है। मैंने कान में शीशे डाल चुका हूँ। ये सरकार मुंह खोलती है तो झूठ बोलती है, तो मैं सुनते नहीं है। उनको बिना परमिशन इसलिए वो गए नहीं उस वक्त। जामिया में कैसे घुस गए, ये सब सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए ना। मध्य प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वालों केंद्र वालों CAA ਨੂੰ हर कीमत ते लागू करन दी दित्ती गई कथित धमकी ते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार ਨੂੰ कहा कि भाजपा ਨੂੰ CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भारी कीमत चुकानी पएगी। उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜਾ भी लोगों वालों चुनी हुई सरकार की आवाज़ ਨੂੰ नहीं सुनता, उसनूं लोगों के गुस्से का सामना करना पैंदा है। केंद्र की भाजपा सरकार खतरनाक फासीवादी प्रणाली ते चलती हुई देश ਨੂੰ एक खतरनाक मोड़ ते ले जा रही है। उन्होंने कहा कि जिथों तक उन्हां दी सरकार का संबंध है, वो पंजाब विच किसी भी कीमत ते गैर संविधानिक ते वंड पाऊ कानून ਨੂੰ लागू नहीं करनगे। केंद्रीय नीतियां खिलाफ बुधवार ਨੂੰ ट्रेड यूनियनां दे देश व्यापी बंद के सद्दे ਨੂੰ पंजाब विच भरवां ਹੁੰਗਾਰਾ मिलिया। देश दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ मजदूर किसान ते संघर्षशील जथेबंदियां वालों अज यानी कि 8 जनवरी ਨੂੰ ਕੀਤੀ गई देश व्यापी हड़ताल का वड्डा असर देखने ਨੂੰ मिलिया। इस तहत जथेबंदियां ने रेलवे ट्रैक ते GT रोड ते चक्का जाम कर दिता ते मुकम्मल ट्रैफिक ਨੂੰ रोक दिता। इस कारण आम लोगों ਨੂੰ भारी परेशानियों का सामना करना पिया। इस दे नाल ही पंजाब विच इस बंद नाल आम जनजीवन काफी प्रभावित होया।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਖੜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਆ। ਸਾਡੀ 1600 ਦੀ 1600 ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ 12-13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ 7500 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਉਹ ਵੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ, ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ। ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦੋਂ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, the petition is thus highly belated and liable to be dismissed on this ground alone, especially when for the delay on the petitioner's part no explanation whatsoever is either forthcoming from the record or argued at the bar. मेरा मतलब है 2.5 साल ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਲੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੈ।
ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 1500 ਕਰੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਪਲੇਸ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ 1400 ਕਰੋੜ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 25 ਪੈਸੇ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ। 1400 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 1300 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮਡ ਮੋਰ। ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ। ਫਰਸਟ ਵਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਲ ਮਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਟ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਹੱਕ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ 1424 ਕਰੋੜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 30 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ, ਐਂਡ 1300 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸਮਾਪਤ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ 60% ਪੰਜਾਬ ਤੇ 40% ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 20-25 ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਰਕਲ ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਕੇ ਅੱਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 80% ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ 70-80% ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 9 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਦਾਦਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਬ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰੌਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਸਬਾ ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਮਾਣੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਸ ਆਫ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੁਲ ਸੂਆ ਖਮਾਣੋ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਖਮਾਣੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਡੀਸ਼ਨਲ SHO ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 332, 353, 186, 34 IPC ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 1/12/2011 ਨੂੰ FIR ਨੰਬਰ 124 ਖਮਾਣੋ ਥਾਣਾ ਵਿਖੇ ਝੂਠੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ASI, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 323 ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1-1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਦਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ। ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਜਦਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਤਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।